Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well. I salute the incredible skill and courage of America's men and women in uniform. For far too long, all the way back to 1979 to be exact, nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. Last week, we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities. He trained terrorist armies, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. He fueled bloody civil wars all across the region. He viciously wounded and murdered thousands of U.S. troops, including the planting of roadside bombs that maim and dismember their victims. Soleimani directed the recent attacks on U.S. personnel in Iraq that badly wounded 4 service members and killed 1 American, and he orchestrated the violent assault on the U.S. Embassy in Baghdad. In recent days, he was planning new attacks on American targets, but we stopped him. Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. In recent months alone, Iran has seized ships in international waters, fired an unprovoked strike on Saudi Arabia, and shot down 2 U.S. drones. Iran's hostilities substantially increased after the foolish Iran nuclear deal was signed in 2013, and they were given $150 billion, not to mention $1.8 billion in cash. Instead of saying thank you to the United States, they chanted death to America. In fact, they chanted death to America the day the agreement was signed. Then Iran went on a terror spree, funded by the money from the deal, and created hell in Yemen, Syria, Lebanon, Afghanistan, and Iraq. The missiles fired last night at us and our allies were paid for with the funds made available by the last administration. The regime also greatly tightened the reins on their own country, even recently killing 1,500 people at the many protests that are taking place all throughout Iran. The very defective JCPOA expires shortly anyway and gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA.
And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. We must also make a deal that allows Iran to thrive and prosper and take advantage of its enormous untapped potential. Iran can be a great country. Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence, unrest, hatred, and war. The civilized world must send a clear and unified message to the Iranian regime. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. It will not be allowed to go forward. Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. We are now the #1 producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent, and we do not need Middle East oil. The American military has been completely rebuilt under my administration at a cost of $2.5 trillion. U.S. armed forces are stronger than ever before. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal, and fast. Under construction are many hypersonic missiles. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. American strength, both military and economic, is the best deterrent. 3 months ago, after destroying 100% of ISIS and its territorial caliphate, we killed the savage leader of ISIS, al-Baghdadi, who was responsible for so much death, including the mass beheadings of Christians, Muslims, and all who stood in his way. He was a monster. Al-Baghdadi was trying again to rebuild the ISIS caliphate and failed. Tens of thousands of ISIS fighters have been killed or captured during my administration. ISIS is a natural enemy of Iran. The destruction of ISIS is good for Iran, and we should work together on this and other shared priorities. Finally, to the people and leaders of Iran, we want you to have a future, and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. I want to thank you, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you. ഇറാന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കൻസ് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സുലൈമാനി അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തി. അമേരിക്കൻ സൈനികരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ്. ഇറാന് കനത്ത മറുപടിയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ തീവ്രവാദത്തിന്റെ സ്പോൺസറാണെന്ന് പറയുന്നു. ISISനെതിരെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇറാനെതിരായ ഉപരോധം തുടരും എന്ന് പറയുന്നു. നേരത്തെ US സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ സൈന്യം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് നേരിട്ട് ഇറാന് മറുപടി നൽകുന്നത്. അമേരിക്ക കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കടുപ്പമുള്ള പ്രതികരണമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാന്റെ സായുധ സൈന്യത്തിന്റെ ചീഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇറാന് തിരിച്ചു മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്ക ഇല്ലാതാക്കിയത് ലോകത്തെ കൊടും ഭീകരനെയാണ് എന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ സൈനികർ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. സുലൈമാനി അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ആക്രമണത്തിന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അമേരിക്കൻ സൈനികരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ്. തീവ്രവാദം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ISISനെതിരായി പോരാടുമെന്നും തീവ്രവാദത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന രീതിയിലുമാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജോയ് നായർ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. ജോയ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്? സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈനികരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് പ്രസിഡന്റ് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് അമേരിക്ക തയ്യാറെടുക്കുന്നത്? ധന്യ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു കടുത്ത നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിൽ കൂടിയും ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് 80 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ പ്രസ്താവനകളിൽ ആ വാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് കൂടുതലായും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അമേരിക്കയുടെ എല്ലാ പട്ടാളക്കാരും സുരക്ഷിതരാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആർക്കും പരിക്കില്ല. 80 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന ഇറാന്റെ വാദം തെറ്റാണ് എന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചെറിയ നഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അത്ര മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും സവിശേഷമായ കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇറാനെ ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ താൻ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ശക്തമായൊരു താക്കീതും അദ്ദേഹം ഈ പ്രസ്താവനയിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതും മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വലിയ തിരിച്ചടിയായി കാണുന്നില്ല എന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഖാസിം സുലൈമാനിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം. ഖാസിം സുലൈമാനി ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരനാണ്. ഖാസിം സുലൈമാനിയെ നേരത്തെ തന്നെ വധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പലപ്പോഴും പല തീവ്രവാദികൾക്കും ഒത്താശ ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ സുലൈമാനി പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നേരത്തെ കൂട്ടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഇറാൻ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പോൺസറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പുമായി ഇറാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം UN-നെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ചെകുത്താൻ ഭരണാധികാരികൾ എന്ന് നേരത്തെ ഇറാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന UN-ന്റെ ഭരണാധികാരികളുടെ സഹായത്തെക്കുറിച്ചും ട്രംപ് പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണ് അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇടപെടലുകളും മറ്റും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ കൂടുതലായി പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായി അദ്ദേഹം ഊന്നി പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇറാൻ്റെ നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ്. ആ നിലപാടുകൾ ഇനിയും തുടർന്നാൽ, ഇത്തരം നിലപാടുകളുമായി ഇറാൻ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഉപരോധമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടരും. ആ കാര്യങ്ങളുമായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും അമേരിക്കയുടേതായ തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്. ആ തീരുമാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ബ്രിട്ടൻ, ജർമ്മനി അടക്കമുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ നിലവിലെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അതിന് ഈ തീവ്രവാദത്തിന് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ, ഈ തീവ്രവാദം ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്നതും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യം സജ്ജമാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അത് ആ തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ധന്യ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. നേരത്തെ ഈ സായുധ സൈന്യത്തിന്റെ ഇറാന്റെ ചീഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു, വലിയ കുഴപ്പം അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ, കടുപ്പമുള്ള മറുപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയല്ലേ ട്രംപ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തിനും സൈന്യം തയ്യാർ എന്ന് ട്രംപ് പറയുമ്പോൾ ഇതിവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, തിരിച്ചൊരാക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് ഇറാന് നൽകുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ? തീർച്ചയായും. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം 5 മണിയോട് കൂടിയാണല്ലോ ഈ അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. 80ഓളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർ പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തൊട്ട് പിന്നാലെ ട്രംപിൻ്റെതായ ഒരു ട്വീറ്റും വന്നിരുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞ ഓൾ ഈസ് വെൽ എന്നായിരുന്നു ആ ട്വീറ്റിൽ പ്രധാനമായി എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഏറ്റവും സുസജ്ജമായ സൈന്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ വേവലാതിപ്പെടുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ട്വീറ്റാണ് അദ്ദേഹം
നടത്തിയിരുന്നത്. അത് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവന വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ നേരത്തെ ഈ ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രസ്താവനകളുടെ അത്ര കടുപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയിലുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ മിതമായ ഭാഷയിൽ, എന്നാൽ ഇറാന് ശക്തമായൊരു താക്കീത് നൽകുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആണവായുധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഇറാൻ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് കൃത്യമായി എടുത്തു പറയാൻ ഈ പ്രസ്താവനയോട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി അദ്ദേഹം അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഇതുവരെയുള്ള നയങ്ങൾ, തുടർന്നു വന്ന നയങ്ങൾ, ആ നയങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകും. അതിൽ ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്താൻ തയ്യാറല്ല. ആ തിരുത്തൽ വരുത്താൻ തയ്യാറല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു പിന്തുണ കൂടി അദ്ദേഹം ഈ പ്രസ്താവനയിൽ എടുത്തു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജോയി, ഇവിടെ 12ഓളം മിസൈലുകളായിരുന്നു പതിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ വ്യോമാക്രമണം അത്രയും ഭീകരമായിരുന്നു. പക്ഷേ സൈനികരുടെ കാര്യത്തിൽ ട്രംപ് എന്താണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്? 80 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു ഇറാന്റെ വാദം. ആ വാദത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളുകയാണ് ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം തങ്ങളുടെ പട്ടാളക്കാർക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അതായത് ആരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ആ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നത്. ആ തുടക്കത്തിലെ പ്രസ്താവനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഊന്നി പറഞ്ഞ കാര്യം, അമേരിക്കൻ സൈനികരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ചെറിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുക തന്നെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ വന്ന ട്വീറ്റിന് പിന്നാലെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്താവനയിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ്